प्रिय विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आपण मानकर भल पाइबा को मु सम्मान दौची। आपण माने मोर यूट्यूब चैनल को देखुचंती, मतामत प्रदान करुछंती एवं मते जो परामर्श प्रदान करुछंती से अनुसार मु आगो को जाउछी। आपणकर सहयोग कामना करुछि एवं मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया पई अनुरोध करुछि। आमी आज शेष अध्यायटी पढ़िबा स्वर्गारोहण पर्वर जोठी यात्रा आरंभ होउची स्वर्ग को एवं कौन कौन घटुची ताहा जानतु, कारण यह ही होउची असल पाठ। एठरू बहु प्रश्न आसीबार संभावना रहउची। तेणु मु आउ थरे आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी स्वर्गारोहण पर्वर शेष पर्याय को एवं आलोचना आरंभ करिया पूर्व पुणी आउ थरे क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु अनुरोध करुछि मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया भाई। आसंतु सुनिबा। यथु अनंतरे जे बिलंक देश राजा अगस्ती महर्षि चरणे कले पूजा, बसन कुंडल नवरत्नमाला पुष्य चंदन देई सते सहस्र दंड प्रलंबित होई, मुनिए शुणिमा जुजेष्टि स्वर्ग आरोहण कथा, केवण प्रकारे होई जणे जणे मले पंचु महारथा। तेणु पांच जन जाक मृत्युवरण करिसंती एवं केवल युधिष्ठिर ही जाइछंती सेही कहानी सुनिबा। यह मते संचबी कहिबा महामुन्य, तब मुख शुणी पाप मोहर होइब दहन। हिंगुड़ा परीक्ष बोली बोइले विश्वामित्रे, कर्ण महाऋषि अछंती कर्णकूट पर्वते। कर्णकूट पर्वतरे कर्ण ऋषि अछंती। गंगा जमुना सरस्वती तीनी धार, तीनिए पशुचंती से ऋषिंक गर्भर। ताहले कर्णकूट पर्वत पाखरे बा पर्वत रहउथबा कर्ण महाऋषिंक गर्भरे गंगा जमुना सरस्वती प्रवेश करिसंती। दुई कर्णेरे दुई धार, कंठरे सरस्वती, डाण जानु पुरी बाहर होई तीनी मूर्ति। तप करी सत्य जुगे आनिले गंगा भगीरथी, कर्ण ऋषि गंडूस कले गंगा जमुना सरस्वती। से गर्भु बहिण अछई सत्य जुगे, सहदेव कहले जुजेष्टि देव आगे। तई की हेमवंत विशासए योजन, महामहिम तई जे पड़ई अविच्छन्न। घोल मंथने जेन्ने बाहर होई फेन, सेई मती प्राय मेदनी उत्पन्न। चालंते चरण मिलाई हाड़ माइंस, द्रौपदी बोलंती देव एणे कार्य किस। जुजेष्टि बोलंती देवी गो जीवा हिमवंते, तई की निकट स्वर्ग देखिब दैवते। तेणु हिमालय देकी गले आपण स्वर्ग देखिपारे, तुम स्वर्ग देखिपार बोली युधिष्ठिर द्रौपदी को कहउछंती। आंबर पचमभूत आत्मा ही भगवान, से जेबे तेजा करी गले ए भुवन। आंबर जीवने आउ किस पिरोजन, अथवा एथि थिला अर्जिबा पापमान। पवन बेगे से चलंती जुझेष्टि, हेमवंत पर्वत उपरे बेगे उठी। सुमरंती भगवान विष्णु जे देवता, तुई से कारणनाथ बिहंता उदारंता। क्षुधारे द्रौपदी पर्वत को नुआरिले उठी, द्रौपदी बोलंती देव शुणिमा जुजेष्टि। नुआरिले न पारिले, उठी पारु नांती सी। क्षुधा तृषा कला मते नुआ रही जाई, आलोक रहिबा एथि स्वामी काली जीवा पथ बाही। जुजेष्टि बोइले अन्य कार्य किस, पुण्य भुवन एथि करिबा उपवास। प्राण जेबे आंभ ये तीर्थ करबा ना त्याग, आबर शरीर को किस देवा भोग। आस गो द्रौपदी तुम्भे अन्न को नकर आस, पर्वत उपरे करिबा अनेक फल मूल ग्रास। आस बोली राय द्रौपदी की गले छाड़ी, पाद ढली द्रौपदी पड़िले मुह माड़ी। देखंतु स्वामी रख रख बोली ढली पड़िले क सती, कोल करी तोड़ी बेगे धइला मारुति। भीमसेन हाक दियई राय बाहुडुणी आस, प्राणर भाबिनी तुम्बर हेउची विनाश। जुधिष्ठि बोइले हो द्रौपदी की छाड़ी आस भीम, ये जे जार गतिरे निर्जित कला कर्म। ये होची तत्व। कौन होची आउथरे सुनतु। कोड़ करी तोड़ी बेगे धइला मारुति, भीमसेन हाक दियई राहे बाहुडुणी आस, प्राणर भाबिनी तुम्बर हेउची विनाश। जुझेष्टि बोइले हो द्रौपदी की छाड़ी आस भीम, जे जार गतिरे निर्जित कला कर्म। आस आस भीम छाड़ ताकू, आस आस भीम छाड़ ताकू कोल, माया मोह बंधन जे नोई जेते बड़। माया मोह बंधन रु
ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସ। କେ କାହାର ସଦର, କେ କାହାର ଭାରିଜା, କେ କାହାର ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ, କେ କାହାର ଆତ୍ମଜା। ଶୁଣିନ ଭୀମେସନ ବୋଲଇ ଦୁଃଖ ମନେ, ଏଡେକ ନିପ୍ରହି କିମ୍ପେ ହୋଇଲୁ ରାଜନେ। ମହାଭୃତ୍ୟପଣେ ଇଏ ତୋତେ କଲାକ ସେବା, ନିକଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଏହାକୁ କେମନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଯିବା। କୋଟିଏ ରୁଷନ୍ତି ଘେନି ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି, ମହା ଅନଳୁଜାତ କଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ଜିଘ୍ନସେନୀ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଟନ୍ତି ଯାହାର ଭ୍ରାତ, ଅନେକ ସମ୍ବରେ ଏହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦିଲେଟି ଦ୍ରୌପଦ। ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ସହିଲା ପାଞ୍ଚକର ଅଦଳି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ତୁମର ସତ କହେ ନ କବଳି। ସ୍ୱାମୀ ଚାମରିକି ନିନ୍ଦଇଟି ଏହାର ଏ କେଶ, ଲୁବୁଧ ମଧୁ করে ଯେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯାର ପାଶ। କୁସୁମନ ଗଛଇ ମଥାକୁ ହାଏ ଭାରି, ଅଳଙ୍କାର ନ ବହି ଶରୀରକୁ ଭାରା ପାଇବ ବୋଲି। ବୃଳତା ସ୍ୱଭାବ ନ ଜାଣି ମଦନର ଚାପ, ଦେଖିଲେ ମନ ତ୍ରାସ କରଇ କନ୍ଦର୍ପ। ସ୍ୱାମୀ ନୀଳେନ୍ଦୀ ଦଳ ଜାଣି ଦିଶଇ ଯାର ଆଖି, ମୁନିଗଣ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିବେ ଯାହାର ରୂପ ଦେଖି। ତାମ୍ବୁଳ ବିହୁନେ ଯେ ଅଧର ପଙ୍କୁ ବିମ୍ବ, ନାସା ଫୁଲ ତିଣ ଜାଣି ମାଣିକ୍ୟ ଦନ୍ତ ସବୁ। କମ୍ବୁ ଜିଣି କରି ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଠ ଯାହାର ଶୋଭା, ବାହୁବେନି ମୃଣାଳକୀ କଣୟର ପ୍ରଭା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଜାଣି ଯାହାର କୁଚ ଯୁଗଳ, ସିଂହ ମଝା ଜାଣି ଯାହାର ହୃଦୟ ଭୂଷାଳ। ଉଲଟ କଦଳ ଜାଣି ଦିଶଇ ଯେନି ଜାନୁ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣି ଯାହାର ଦିଶେ ତନୁ। ଚମ୍ପାକଡ଼ି ଜାଣି ନ ଯାହାର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଟି, କୁନ୍ଦ ପାଖୁଡ଼ା ଜାଣି ଦଶଲହ ଉକୁଟି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲନ୍ତଣୀ ଶୋଭା ଯେ ମତଗଜ ଠାଣି, ବଚନ ସୁଲଣିତ ଯେ ଅଣ୍ଡିରା କୋକିଳ ଜାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଏତକ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣି ଅଗ୍ନିରୁ ହେଲେ ଜାତ, କେମନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବଳଇ ତୁମ୍ଭର ସତ। ସୋମବଂଶକୁ ଇଏ ସତଗୁଣ ଗୁରୁ ହଂସୀ, ଆବର ବୋଧବତ୍ସେ ତୁମ୍ଭର ପାଟବଂଶୀ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟମନ୍ତୀ ପୁତ୍ରବନ୍ତୀ ରାଜର ନନ୍ଦିନୀ, ଅନେକ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କଲ ଏହାନ୍ତତ ଘେଣି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟବତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜେଡ଼େକ ନିର୍ଦ୍ଦୟା, ଧର୍ମରାଜା ପଣ କିଣେ ଗଲା ପାଷାଣ କଲ ହିଆ। ତମ ଧର୍ମ ଯୋଉ ତମେ ଧର୍ମରାଜ, ସେଇ ଧର୍ମରାଜ ହେଇକିରି ହୃଦୟକୁ କେମିତି ପାଷାଣ କରିଦଉଛ, ପଥର କରିଦଉଛ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛ, କେତେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଥିରେ କରିଛ। ଆମ୍ଭ ତ ତେଜ୍ୟା କରି ଜୀବଟି କାହିଁକି, ପ୍ରିୟବତୀ ତେଜ୍ୟା କଲେ ଧର୍ମ ରହେ ଟିକେ। ଯୁଜେଷ୍ଟି ବୋଇଲେ କହିଲୁ ନିଜ ଗୁଣ, ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଅଛଇ ଅବିଗୁଣ। ଏହାର ଛାର ପାଇଁ ଭାଇରେ ଯେତେ ତାର ଶୋକ, ଏହା ଛାର ପାପିରେ ଅଟଇ ଘୋର ନକ। ପର ଉପକାରୀ ହୁଏ ସର୍ବଦା ଯାର ଚିତ୍ତ, ତାହାକୁ ଜାଣିବା ସିନା ପରମ ପଣ୍ଡିତ। କିଏ ପରମ ପଣ୍ଡିତ? କିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ପୁରୁଷ? ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ କରେ। ଛାଡ଼ି ଆସ ଭୀମରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବଡ଼ ପାପୀ, ଏହା ଛାର ପାପକର୍ମ ଶୁଣରେ ଅଦ୍ୟାପି। ମଧ୍ୟ ଭୁବନରେ ଇଏ କରିନାହିଁ ଧର୍ମ, ଏତେ ସେ ଜାଣିମାନ କାହାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ। ଯେ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଘେଣି ଯାଇ ସିନା ସ୍ୱର୍ଗ, ଆରେ ଭୀମସନ ଛାଡ଼ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟର କର୍ମ, ଅନ୍ୟର ପୁଣ୍ୟରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖନ୍ତ ନ ପାଇ, ପାପରେ ନର୍କ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ। କିଏ ଏତେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ରେ ଭାଇ, ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖନ୍ତ ନ ପାଇ। ପାପର ନର୍କେ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ, ଏଥି ଜାଣି ମାନା ବନବାସ କେମନ୍ତ। ଭୀମସନ ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭେ ତ ସର୍ବ ଜାଣ, କିସ ପାତକ ଏହାର କୁହ ଏ ଧର୍ମରାଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲା ହୋ ଏହାର ପାପ ଭାର, ଏ ମହାପାପୀ ଶୁଣ ପୁଣ ଶୁଣିରେ ବିକୋଦର। ଏତେ ସହଜେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକ ନାରୀ, ଅଭୟଙ୍କରୀ ହୋଇ ଏହି ଅଟଇ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ। ସଦୟ ସେନେ ଇଏ ନ କରଇ ତୁମ୍ଭର, ଆବର ମଧ୍ୟମଟି ଇଏ କେରଇ ମୋହର। ଏ ଛାରକୁ ତୋର ଏଡ଼େକ ମୁହାଂସ, ଆମ୍ଭର ବିଚାରେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ କିସ। ଏଣୁ ସେ ଏହାକୁ ହୋଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାର ପତ, ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ଯାଆନ୍ତ ନା ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗତ। ଯେତେ ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠି ଯାଆନ୍ତି ଆଗ ସରି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣ ହାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏକଥା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବଡ଼ ଦୋଷୀ, ସୋଦରପଣରେ କୌରବନ୍ତ ଅମରିଷି। 5-10 ବରଷ କେଶ ବନ୍ଦନ ନ କଲା, ଅନେଶତ ଭାଇତ ବଧ କରି କେଶତ ବାନ୍ଧିଲା। ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷ। ବାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଗୁ ହେଲା ଏତେକ ଅନର୍ଥ, ଏହାର ନାଶ ଗଲେ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତ। ତାହା ଶୁଣି ଭୀମେସନ ପକାଇଣ ଆସି, ସ୍ୱାମୀ ତୋହରେ ବିଚାର ତ ସମସ୍ତ ହେଲୁ ଦୋଷୀ। ଏମନ୍ତ କହିଣେ ସେ ଚଳନ୍ତି ବେଗେ, କେତେ ହେଙ୍କେ ଦୂରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ ସହଦେବେ। ତାପରେ ଭାଇ ଭିତରେ ଆଗ ସହଦେବ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ କୋଳ କରି ଧଇଲା କ ତାହା, ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ରାମ କର କ୍ଷଣେ ପାଣ୍ଡବ ନର ନାହା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ସହ ଦେବ ଅଶକତ, କେମନ୍ତ କରିବା ଯେବେ କହିବା ନିରୁତାନ୍ତ।
ସ୍ୱାମୀ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜାଣିଲୁ ସର୍ବପୃଥି ଗୁଣବନ୍ତ ଶ୍ରୀବନ୍ତୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କହନ୍ତି। ଯୁଜେଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ଛାଡ଼ି ଆସ ସହଦେବକୁ ତା ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଅଇଲା ସେ ଏତେକ ଦୂରକୁ। ବିମୋଚନ ବୋଲେ ସୋହେଦ୍ର ଛାଡ଼ିଲୁ କେମନ୍ତ ସହଦେବ ପ୍ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି ଗଲୁ ଏଥ। ଯୁଜେଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ସହଦେବ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନ କହି ମଉନେ ଥାଇ ବସି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷ। ସବୁ ଜାଣିଥିବ କିଛି କହିବନି, ପଚାରିଲେ ଯାଇକି କହିବ। ଏହାର ମରନ୍ତେ ଭୀମ ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟଥା ଛାଡ଼ି ଆସ ଭୀମରେ ନ କହ ତାକୁ କଥା। ସହଦେବକୁ ଭୀମ ଛାଡ଼ିଲା ଏମନ୍ତ ଚାଲନ୍ତି ଚାରି ବୀରେ ପବନ ଆପତେ। ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଯେ ଆଗେ ଚାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ହିମବନ୍ତ ପର୍ବତେ ଉଠନ୍ତି ଆଗ ବଢ଼ି। ଚଳନ୍ତି ତିନି ବାରେ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ହିମ ଲାଗି କମ୍ପମାନ ହେଉଅଛି ଗାତ୍ର। ଚଳନ୍ତି ଚରଣ କି ପଡ଼ୁଅଛି ପଛଡ଼ି ନକୁଳ ଝୁଣ୍ଟି କରି ଗଳଗା ଆଜି ପଡ଼ି। ଆରେ ଆରେ ନକୁଳ ବୋଲି ଭୀମ କୋଳ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ନକୁଳ ଯେ ତୋହର ପ୍ରାଣ ଅପହାରୀ। ସ୍ୱାମୀ କୁନ୍ତ ମୁନରେ ଯେ ଧଇଲା ବସୁନ୍ଧରା ଛତ୍ର ଆକର କରି ଧଇଲା ମହାଭାରା। ସ୍ୱାମୀ ଆକାଶେ ଏହାକୁ ଯେ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ପାଟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ରାଜାନ୍ତ ଜିଣିଲା ମୁରାଟ। ଅତି ସୁକୁମାର ଅଟଇ ଏହାର ଅଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ମୁକେ ଯେଇ ବୋଲାନି ଭୁଜଙ୍ଗ। ବୟସେ ସାନ ଧାର୍ମିକ ବୋଲାଏ ବଳିଷ୍ଠ କୁମାର ଅଭିମୁଖେ ଆକାଶେ ଅଛି ପାଟ। ବୈମାତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନବିଚାରି ଚିତେ ଆମ୍ଭ ତହୁଁ ସ୍ନେହ ନକୁଡ଼େ ସହଦେବ ତୋତେ। ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମ ପରାୟଣେ ତୁମ୍ଭେକେ ପଶିଲା ଗର୍ଭେ ଏଡ଼େକ ନିର୍ମୋହ ହେଲ କେବଳ ଅଭାବେ। ସ୍ୱାମୀ ମାଛି ଗୋଟା ଏକ ବସିଲେ ଏହାର ହୃଦଗତେ ଲେପନ କରେ ଅଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ପଳେ ସତେ। ସୁକୁମାର ଶରୀର ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ଦେହ ଗୋଟିଏ ନକୁଳ କହି ଦେଖିଣ ମୁଁ ହୋଇଲି ବଡ଼ କଷ୍ଟି। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ହୋ ନକର ଶୋଚନା କି ସୁନ୍ଦର ବଳମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗ ସିନା। ବାବୁ ଆପଣା ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବଖଣାଣି ନକୁଳ ପଡ଼ିଲା ହାଦେ ଶୋଚନା କିସ ପାଇଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ନକୁଳେ ନ ଲଗା ମୁହାଂସ ନକୁଳକୁ ଛାଡ଼ି ଭୀମ ବହନ ହୋଇ ଆସ। ନକୁଳକୁ ଶୁଆଇ କରନ୍ତେ ଗମନ କେତେ ହିଙ୍କେ ଦୂରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଆହା ମୋର ଭ୍ରାତ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଭୀମ କାନ୍ଦେତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗମନ୍ତି ପେଲି ହିମ। ଭୀମସେନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଧଇଲା କୋଳ କରି ରୋଦଇ ମାରୁତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସୁମରି। ଦେଖେ ଦେଖ ଧର୍ମରାଏ ପଡ଼ିଲା ଫାଲ୍ଗୁନି ଯାହାର ବାହୁ ବଳେ କଲୁ ଏକ ଛତ୍ର ମେଦିନୀ। ସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ସୋଦର ଜଗତ ହିତକାରୀ ସଂଗ୍ରାମେ ବିରୋଧୁ ବାନା ଅଟଇ ଯାହାରି। ନିର୍ବାତ କପଚ ସେ ଯେ ମାଇଲା କୌଶଣପ ସୁର ରାଜା ଦେବତାଙ୍କୁ ଥାପିଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋସିଂହ ବଧ କରି ଦ୍ୱାରିକା ରଖିଲା ହନୁମନ୍ତ ବିବାଦେଶରେ ସାଗର ବାନ୍ଧିଲା। ଉତ୍ତର ଦିଗ ରାଜାନ୍ତ ଜିଣିଲା ବାହୁ ବଳେ ନବଦୀପ ଶପଥ ସାଗର ଧଇଲା ଧୁନୁହୁଳେ। ସ୍ୱାମୀ ହନୁମନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଲା ବିବାଦ ସରେ ସରେ ସାଗରେ ଯେ ବାନ୍ଧିଲା ସେତୁ ବନ୍ଧ। ସୁଭଦ୍ରା ହରେଣେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜିଣି ଗୋଧନ ହରେଣେ ସେ କରବନ୍ତ ଜିଣି। ଯେବେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ପଡ଼ିଲା ତୋର ଶାଖା କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ କର ଏହାକୁ ମୁଖ ଦେଖା। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ଭୀମସେନ ମରନ୍ତେ କିସ ଆଉ ସୁମରୁ ପୁଣ ମନ। ଆରେ ଭୀମ ଯଦ୍ୟପି ରୋଦନ କରିବା ଉରସିରି ତାଡ଼ି ମଲାର ପ୍ରାଣୀ କାହୁଁ ଆସିବ ବାହୁଡ଼ି। ବାବୁ ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ଅଛି ଏହାର କଲା ତେଣୁ କରି ବାବୁରେ ଏତକ ଅଇଲା। ବାବୁ ଅଥବା ସଂସାରେ ସେ ପର ଉପକାରୀ ତେଣୁ ସେ ନ ଉଠିଲା ହିମବନ୍ତଗିରି। ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡ଼ିଣ ଆସ ଆସ ଭାଇ ଅପାର ଶୋକ କଲେ ମଲାର ନ ପାଇ। ଅଭିମୋଚନ ଛାଡ଼ି ଆସ ବୀର ପାର୍ଥ ଧର୍ମ ବଳ ଥିଲେ ଆସିବ ଅବଶ୍ୟତ। ଆପଣାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଅପଣେ କହୁଥାଇ ବୋଲଇ ଏକାଇ ମୁଁ ଜିଣିଲି ରୁଦ୍ର କହି। ଏଇ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆପଣେ କହୁଥାଇ ବୋଲଇ ଏକାଏ ମୁଁ ଜିଣିଲି ରୁଦ୍ର କହି। ବୋଲଇ ଏକ ଛତ୍ର କଲାଇ ମେଦିନୀ ଆପଣାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହଇ ଫାଲ୍ଗୁନି। ସେ ଯେବେ ପଡ଼ିଲା ହୋ ଶୋଚନା ପୁଣି କିସ ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଧେ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ନାଶ। ଶୁଣିନ ଭୀମସେନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗଲା ଛାଡ଼ି ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର ପଛେ ଚଳଇ ପଥ ମାଡ଼ି। ଭୀମସେନ ବୋଲଦେବ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ସୋଦର ଛାଡ଼ିବୁ ହିମବନ୍ତ ଶିଖରେ ଏକାକୀ କି କରିବୁ। ହସିଣ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଧୀର ବାଣୀ ସଂସାର ମାୟା ମୋହ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ଧର୍ମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହସିଣ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଧୀର ବାଣୀ ସଂସାରେ ମାୟା ମୋହ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ମୃତ୍ୟୁମଣ୍ଡଳେ ଜାତ ହୋଇଲେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହାରି ଦେହ ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗ କହି ଯାଇ ତନୁହାରି। ତେଣୁ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ନେଇ ଶରୀର ନେଇ କେହି ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି
ସବୁଠାରୁ ସତ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବୀଙ୍କ ବଚନେ ଭୀମସେନ କ୍ରୋଧ ବାଣୀ, ଭୀମ ରାଗ ଗଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବଙ୍କ ବଚନେ ଭୀମସେନ କ୍ରୋଧ ବାଣୀ, ଏସେନ କଭି ଯେବେ ଅଛଇ ନିର୍ବାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ଅବିକାରେ ତୋତେ କଲୁ ସେବା, ଆମ ତ ଛାଡ଼ି ତୁ କେମନ୍ତ ୟାକ ଯିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ସେବା କରିବାଟା ବେକାର ହେଇଗଲା, କିଛି କାମକୁ ଆସିଲାନି। କେବଳ ଦୈବ ଯେ ହରିଲା ତୁମ୍ବ ଚିତ, ତେଣୁ କରି ଆମ୍ଭଠାରେ ଧରିଲା ବିକୃତ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ କବୀର ଭୀମ, ତୁମ୍ଭେ ପାଞ୍ଚେ ମୋର ଅଟ ଯେ ଅଭିର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଭିର୍ଣ୍ଣ। ତମେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝ, ଆମେ କେହି ବି ଶରୀର ନେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମନ୍ତ ଶରୀର ମୋର ଅଛ ପଛ ଆତ୍ମା, ତୁମ୍ଭେ ତେମନ୍ତ ମୋର ଅଟ ବାବୁ ଭୀମା। ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜଇ ସେ ତହିଁର ଫଳ ପାଇ, ଆପଣାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପରକୁ ଦିଅଇ। ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ମୋର ଅଟ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସବୁ କରି ପ୍ରକୃତି କି ଏଇ ସଂଜାତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭଗବତ ଗୀତା ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ସଂସାରର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ସାରଳା ଦାସ ସେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବିନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ରଚନା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା, ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ କେଉଁ ବିକଶିତ ମାନସିକତା ନେଇ ସାରଳା ଦାସ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଥଟ୍ରେ ରହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ଇଏରେ ରହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତି ଯେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କିପରି ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଲେ? ସେ କ'ଣ ଏତେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶାରଦ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଜ୍ଞାସା, ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ କିପରି ଯୋଗଜନ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିପରି କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମୟ ଖଣ୍ଡକୁ ନିଜ ରଚନାରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରେ, ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଅଂଶ। ଏଇଠି ଜୀବନର, ସାଂସାରିକ ଜୀବନର, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର, ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିକବି ସୁଧ କବି ସାରଳା ଦାସ। এই ରଚନା କୌଣସି ଗୁଣରେ ଭାଗବତ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ, ଭାବନାରେ। ହୁଏତ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁନତା ଅଛି, ଭାଗବତ ମାନକ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା ଦେଶୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଠାରୁ, ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଏଠି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆପଣାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପରକୁ ଦିଅଇ, ଆପଣାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପରକୁ ଦିଅଇ, ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅଟ ନାହିଁ, ଯେ ଯାହାର ଅର୍ଜଇ ଯେ ତହିଁର ଫଳ ପାଇ, ଆପଣାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପରକୁ ଦିଅଇ। ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅଟ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସବୁ କରି ପ୍ରକୃତି କି ଏକଇ ସଂଜାତ। ଅର୍ଜୁନକୁ କ୍ଷୋଭ ଆଉ ନକର ବାବୁ ଭୀମ, ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ବାବୁରେ ହୋଇବ ନିଧନ। ମୁହଁରେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ତମେ ଚାଲିଯିବ। ଭୀମସେନ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିୟ ତୋର ତୁଲେ, ମୁହିଁ ନାଶ ଗଲେ ଏକା କି କରିବ ଶିଖ ଗଲେ। ଅନେକ ବିନୟୀ ଯେ ଖଟୁଛି ତୁମ୍ଭକୁ, ତୁମ୍ଭେ ତୁଲେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅସି ହାଦେମୁକୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ କେନେ ସମ୍ଭାଳି ନେବି ଭାଇ, ଧର୍ମ ବଳ ନଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯାଇ। କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, କେହି ସମ୍ଭାଳିକି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପୁଣ୍ୟରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ତୁ ଯେବେ ଭୀମସେନ ନୁଆରିକୁ ଚାଲି, ଶେଷ କାଳ ଆସିଲା ହୋଇଲା ତୋହରି। ଏତ କହିଣ ସେ ଜାଲଇ ଦେବ ବେଗେୟ, ପବନୁ ଆପତେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଗ। ହେମମନ୍ତ ଶିଖ ଅଛଇ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ଧାତିକାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଯେ ଉଠନ୍ତି ଧୀର ଧୀର। ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ଭୀମସେନ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ, ବାମ ପଦ ଖସିଲା ଭୀମ ହୁଡ଼ିଣ ପଡ଼ିଲେ। ଭୀମସେନ ପଡ଼ନ୍ତେ ବଜ୍ରଘାତ ଜାଣି, ଭୈରବ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ଘୋର ଧ୍ୱନି।
ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ବଜ୍ରଘାତ ହେଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ଭୀମସେନ ବୋଇଲା, ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ଭାଳି ମୋତେ ନେସି, ଏ ନକ ନିର୍ଦ୍ଦୟା କିମ୍ପେ ହୋଇଲୁ ସମବଂଶୀ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମସୂତ ଚାହିଁଲେ ଲେଉଟି, ହସିଣ ପ୍ରତିବାକ୍ୟ ଦେଲେ କେ ଯୁଧିଷ୍ଠି। ଯେ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଗତି ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଅ, ଆସି ଯେବେ ନୂଆରୁ ତୁନି ହୋଇ ରହ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭୀମସେନ ହୋଇଲା ମୋହଗତ, ଭୋଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରହିଲେ ମୁଁ ୟଥ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ହେମବନ୍ତ ପର୍ବତେ ଉଠନ୍ତି ତୋଷ ହୋଇ। ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କି ନ ଦେଖି ସେ ପବନର ବଶ୍ଚ, ପୁଣି ଉଠି ଭୀମସେନ ଗୋଡ଼ାଇ ପଛ ପଛ। ଭୀମସେନ ବାମ ଅଙ୍ଗ ଯାଉଅଛି ପେଲି, ସନ୍ନିଧେ ଦେଖି ତାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲି। ବାବୁ ତୋହର ପରା କ୍ଷତ୍ରି ନିଶତ ହୋଇଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ପେଲୁ ଆସୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିନେ ସେ ଯେ ଦେବଗଣ ମାରୁତି, ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗେ ପେଲି ବିକୋଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ବିକୋଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିଣ ବୀର ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କି ଗୋଡ଼ାଇଛି ପେଳିଣ ମହାହିମ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବିରନ୍ତି ଇଏ ଦେହ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲେ, ଆଉ କି ଦେବଗଣ ରହିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ବଲେ। ଭାରତ ସମରେ କେତେ କ୍ଷତ୍ରି ରଣେ ଦିଲେ ଝାସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି କରିବ ମହତମ, ଏମନ୍ତ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠି ସୁମରନ୍ତି ଧର୍ମ। ଭୀମ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛି ମହାମାୟା ହେଙ୍ଗୁଳାକି, ଆଉ କାହିଁ ଯିବ ଭୀମ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗେ ପେଲୁଛି। ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗ ପେଲନ୍ତେ ଅପ୍ରମିତ ହେମ, ପୁଣି ପର୍ବତରୁ ପଡ଼ିଲା ବୀର ଭୀମ। ଭୀମସେନ ଆରତେ ଡାକଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ ରହିଲି ଏଥିର। ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେବ ବୋଇଲେ ବୈକୁଲ୍ୟ କିଙ୍କେ ହଉ, ତୁନି ହୋଇ ଶୋଇଥା କଥା କିଙ୍କେ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ପଡ଼ିଲା କହୁଡ଼ି, ଆକ୍ରୋଶୀ ମହାମାୟା ବସିଲା କମାଡ଼ି। ଭୀମସେନ ନିଚେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଏକ ତଳେ, ଭୀମସେନକୁ ବିଦାରି ଖାଇଲେ ଅବହେଳେ। ଏମନ୍ତ ଚାରି ଭାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଦାଢ଼େ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉଦ୍ବୁରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ। ପୂର୍ବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କି କହିଥିଲେ ଚକ୍ରଧର, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଗିଥିଲେ ବର। ସେ ଘେନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାତ୍ରକେ ରହିଲେ, ଆଉ ଚାରି ପାଣ୍ଡବେ ତାର ଦାଢ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ପଡ଼ିଲା କୋଟି, ହିମବନ୍ତ ଶିରେ ଉଠିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି। 500 ଯୋଜନ ସେ ଉପରେ ରହିଲେ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଉଠି ତଳଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥ, ସାଧୁ ସାଧୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି ତୁ ମହତ୍ତ ପବିତ୍ରନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠି ଯେ ଆକାଶ ସମୀପେ, ଦେବଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବଦେ ଶୁଭହି ମହାଦର୍ପେ। ବୈବସ ତୁ ମନୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କି କଲେ ପୂଜା, ହିମବନ୍ତ ଶିଖରେ ଉଠିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମହାରାଜା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ନ ଦେଖିଲେ ଆଗ, ସ୍ୱର୍ଗ କହି ପୁଣି ସେ ଗଲେ କେ ବଣ ବାଗେ। ବଦନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଏ ମହାବ୍ୟତା, ତୁ ଯାହା ପୁଚ୍ଛା କଲୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାରତା। ପୂର୍ବେ ସେ ହିମଗିରି ଲକ୍ଷେକ ଯୋଜନ, ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସେ ଭାସ୍କର ରାଜନ। ତହରୁ ସେ ଉଦୟ ହୁଅଇ ଦିନ କର, ତିମିର ତୁଟଇ ସେ ଜଗତ ସଂସାର। ଅନନ୍ତଗିରି ପର୍ବତ ବସଇ ଦକ୍ଷିଣେ, ସେ ପର୍ବତେ ବସାଇ ଯେ ଏହି ପରମାଣେ। ତହି ବସନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ପଶ୍ଚିମ କନ୍ଦରେ ଗିରି ଏହି ପରିମାଣ। ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ବସଇ ସୁରପତି, ଉପରେ କପିଳାସ ଏମନ୍ତ ଆକୃତି। ସେ କପିଳାସ ସର୍ବତେ ବସନ୍ତି ସଦା ଶିବ, ଏ ଚାରି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶଟି ଧ୍ରୁବ। ଏ ଚାରି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର ସ୍ଥିତି, ସେ ଚାରି ପର୍ବତ ଚାରି ଦିଗେ ଆବରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ବତ ହେମବନ୍ତ ଉପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି, ମଧ୍ୟପୁରୁ କହି ଦେବ ଦିଲୋକେ ହାଦେ କୃଷ୍ଟି। ତହିଁର ତଳରେ ସେ ଅଛଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କୂପ, ତହିଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହାୟ ନେଣେ ସହସ୍ର ନୂପ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ପର୍ବତରେ କେଉଁ ଋଷି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର କବି ସାରଳା ଦାସ, ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସ, ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ। ତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ ଶେଷ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।